समस्त प्रभु जी कृष्ण नाम नमस्कार। प्रभु असीम अनुग्रह हेतु आम समस्ते आज प्रभु ठारे उपासना कर प्रभु को धन्यवाद दो। मु मोर साक्षर अनेक साक्ष्य लाइफ रे किंतु गोटे छोट साक्ष्य आज शेयर करी पूर्व मु गोटे प्रभु वाक्य पढ़ा को चाहे ताहा होची जहन लिखित सुसमाचार माने पाई परिवा 42 पद मु 4:42 जहन लिखित सुसमाचार 4:42 एटा एही पर लिखा जाए आउ से माने से स्त्री लोक कहले एबे तुम कथा हेतु नुहे आम माने विश्वास करू न कारण आम माने निजे निजे शुणी अच्छु पुणी ए प्रकृति जगतर त्राणकर्ता यह माने जानी अच्छु साक्ष्य एक्चुअली देवा द्वारा अनेक लोक परिवर्तन कारण होते प्रभु को अनेक जानी था प्रभु को अनुभव करते तेणु साक्ष्य द्वारा प्रभु गौरव पाते। एबे गोटे घटना मोर मन पड़े जे 2008 रे हमर कंधमाल दंगा हेतिला से दंगार गोटे घटना मु कहबा चाहे 2008 रे कंधमाल दंगा हेतिला से दंगा वर्तमान 16 वर्ष पूरी जाइए बहुत लोग आउ थे पुनर्बार भी गोटे न्यूज आसला आउ थे दंगा हो पारे आटा मत बहुत मन पड़े से दिन गुड़िक से समय गोटे घटना शेयर करने को चाहे जो दंगा स्टार्ट है कंधमाल गाँ थी रूपा गाँ से चौकापद बोली जोटे गोटे मंदिर अच्छी से मंदिर पाखापाखि से गाँ से गाँ रे प्रथम आटाक होता से गाँव लोक मैंने घर द्वार सब छाड़ी प्राय 60 ରୁ 70 जन से मैंने भुवनेश्वर को चली चली आसिले माने आसला से मैंने 2 दिन भितर से मैंने भुवनेश्वर पहुंचले से मैंने रेस्ट करके आसिक से मैंने 2 दिन पर भुवनेश्वर पहुंचला से मैंने रेलवे स्टेशन रे से मैंने सुतले से मैंने खाऊले किसी जगह न घटनाटा आस्ते आस्ते अधिक अधिक बढ़ुला समस्ते भयभीत होते लोके रोते कौटे किए जीवे कौन तार किसी हिसाब किताब नथिला समस्त भय इवेन गिर्जा करवा ये से करवा प्रेयर करिया भी बंद कर देते प्राय तो से समय हमर वाईएमसी ऑफिस भी खुला था किसी एजी चर्च रो भाई माने से माने निजे रिलीफ कैंप स्टार्ट करिया को डरुथिले से माने जाई कि वाईएमसी रो प्रेसिडेंट को जाई के देखा करथिले जे आपण माने करि परिबे तो गोटे रिलीफ कैंप करि परिबे कि प्रेसिडेंट आग पछ किसी चिंता न करी सागे सागे मत फोन कले बोले सुधांशु भाई आम गोटे रिलीफ कैंप स्टार्ट करिया लोक मैंने स्टेशन रे अछंती बहुत असुविधा अच्छी 70-80 जन आम किसी गोटे व्यवस्था करिया कहले रिलीफ कैंप केते आम कर आम पाखे तो पैसा ना बड़ असुविधा पुणी हठात रिलीफ कैंप कले मु जानी रिलीफ कैंप रे सिक्योरिटी दरकार बिना प्रोटेक्शन रे गंडगोल जो भाई स्टार्ट हो समय रिलीफ कैंप केमती करिया तापरे आम गोटे सप्ताह करवा किसी असुविधा होनी एमती मत से कहले मुझे सेमती करवाटा भूल जिन हम आम करानी मुझे जिन कहती किंतु किसी कहवा न पूर्व लोक किए डाकी आनिला प्राय 70-80 जन लोक पलि आसिले तो लोक किए खंडिया खबर किए कौन
ଚାଲି ପାରୁନି, କାହାର ଗୋଡ଼ ଫୁଲି ଯାଇଛି, କାହାର ଖାଇବା ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲୁ। ତାପରେ ସେଟା ଦିନ ଦୁଇଟା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ରାତି ହଉ ହଉ 100 ଉପରେ ଲୋକ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହଉ ହଉ 100 ଉପରେ ଲୋକ ହେଲେ, ଯେ ସିଚୁଏସନ ଏତେ ବଢୁଛି ଆଉ 100 ଉପରେ ଲୋକ ହେଲେଣି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଖାଇବା ପିଇବା କୋଉଠୁ ଦବୁ, ଆମର ପୁଣି ଏତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଯୋଉ ଟେନସନ ସବୁ ଚାଲିଛି ସେଇ ସମୟରେ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କିଏ ଦବ, ଏ ଲୋକଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ, ୟାକୁ ଜଗିବ କିଏ? ତାଙ୍କର ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଟଏଲେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ କେମିତି? ଆଉ ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରେୟାର କରୁଥିଲୁ କେତେ ଜଣ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଚାଲିଥାଏ, ସେଇ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଜଣେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ନେତା ଆସିଥିଲେ, ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ବୃନ୍ଦା କାରାଟ ବୋଲି। ଆଉ ସେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ କିଏ YMCA କୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଅସୁବିଧାରେ, ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ପଳେଇ ଆସିକି ମତେ କହିଲେ ଏଠି କଣ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ କହିଲି, ତାପରେ ସେ ତ ଏମିତି କହୁଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ବୁଝୁନଥିଲେ, ଆମ ଫୁଲବାଣୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରୁଥିଲି ତାଙ୍କ କଥାକୁ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ସିଚୁଏସନ ଟା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲି। ତାପରେ ସେ ମୋ ଟେବୁଲ ସାମ୍ନାରେ ବସିଲେ ଚେୟାରରେ। ଆଉ ମୋ ଟେବୁଲରୁ ବସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଫୋନ କଲେ। ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଫୋନ କଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଯେ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଆମେ ଫୋନ କରିବା କି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଫୋନ କରିବାରୁ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଇମିଡିଏଟଲି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ବି କଲେ। ଆଉ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲେ, ତାପରେ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ଘଟଣା। ତାପରେ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ 10 ମିନିଟ ଭିତରେ ତମକୁ କଲ୍ କରୁଛି। 10 ମିନିଟ ପରେ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର କଲ୍ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ YMCA ଅଫିସ ଟା କୋଉଠି ଅଛି। ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ମତେ କହିଲେ, ମୁଁ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ କହୁଥିଲେ, ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର କହିଲେ ମୋର ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ କୁହ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲି ତାପରେ ଆଣରେ 15 ମିନିଟ ଭିତରେ ଆମର କଲେକ୍ଟର, SP, ପୁରା ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ମେଡିକାଲ ଟିମ୍, ADM ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ। ଆଉ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଟଏଲେଟ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜ କରାହେଲା। ତାପରେ ପାଖ ବିଲ୍ଡିଂ, ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା, ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବାଲା ଆମ ବିଲ୍ଡିଂ ସହିତ ଲାଗୁଥିଲା, ତାକୁ ଭଙ୍ଗା ହେଲା। ସେଇଠୁ ବି ଲୋକ ପଳେଇଲେ। କି ଦେଖୁ ଦେଖୁ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ 500 ଉପରେ ଲୋକ ପାଇଲେ। 500 ରୁ ସେ ସଂଖ୍ୟା ଟା ଏତେ ବଢିଗଲା ଯେ ଲାଷ୍ଟକୁ 1000 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା। ଲୋକ ସବୁ ଏମିତି ଟେଣ୍ଟ କରିକି ବାହାରେ ବି ଲୋକ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ। ତ ଲୋକ ଏତେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହଉଥିଲେ, ଏତେ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପ ଫାଷ୍ଟ ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପ ଭାବରେ ସେଇ ସମୟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଗଲା। ତାପରେ ପାଇକିଆ, ଉଦୟଗିରି, ଆଉ ଟିକାବାଲି, ବାଲିଗୁଡା, ଫୁଲବାଣୀ ଏମିତି 5ଟା 6ଟା ଜାଗାରେ, କନ୍ଧମାଳରେ ପରେ ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଯୋଉ ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପ ଟା ହେଲା, ସେତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କେବେ ବି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆମର 928 ଲୋକ ଆସିକି ରହିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ଅଗଷ୍ଟ 28 ନା କଣ ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। 28 ରୁ ଆମର ନଭେମ୍ବର ମାସ ଯାଏ ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପ ଚାଲିଲା। ନଭେମ୍ବର ଏଣ୍ଡ କୁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କନ୍ଧମାଳ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପ ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍ ଆଉ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଭଲମେଣ୍ଟ। ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିବା। ସେଇ ସମୟରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କାହାଣୀ ବି ଚାଲୁଥାଏ। ଯେ ଲୋକ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସୁଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ପାଇଁ, ଇଭେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ହାରାସମେଣ୍ଟ ବି କରୁଥିଲେ। ଯେ ତମର ଯୋଗୁ ସବୁ ଦଙ୍ଗା ହେଉଛି, ତମେ ଯୋଗୁ ଇଏ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି କିଏ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ। ଆଉ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ କହୁଥିଲେ ଯେ
ଦଙ୍ଗା କାହିଁକି ହେଲା, କିଏ କରାଇଲା? କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସେପାରେଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, ଲେଡିଜ ମାନେ, ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ହେଇଥିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେଇଠି ଆମ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଅତି କମରେ 17-18 ଜଣ ଲେଡିଜ ମାନେ ଡେଲିଭରି କଲେ। ସେଇଟା ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ ଆଉ ତାଙ୍କର ନର୍ସ ଡକ୍ଟର ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନଥିଲେ ଏସବୁ କେବେ ବି କରିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ, ନହେଲେ କେବେ ବି ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା। ଏହି କ୍ୟାମ୍ପ ଦ୍ୱାରା କନ୍ଧମାଳର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ୟୁନିଟି ଜାଣିପାରିଲେ, ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ, ଯୋଉଟା ଦ୍ୱାରା କି କନ୍ଧମାଳ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆସ୍ତେ 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 ଯୋଉ ପ୍ଲାନରେ ସେମାନେ ସେଟା କରୁଥିଲେ ସେଟା କମିଗଲା। ଆଉ ବହୁତ ବର୍ଷ 2-3 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ସିଚୁଏସନ ବାପସ ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଯୋଉ ଘଟଣା ମୁଁ କହିଲି, ଏ କ୍ୟାମ୍ପ ଯଦି ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଲାଉ କରୁନଥିଲା, କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଘର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ନଥିଲା, ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ନିଜେ ନିଜେ ଘରେ ତାଲା ବନ୍ଦ କରିକି ରହୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ, ଓଡିଶା ବନ୍ଦ ବି ସେଇ ସମୟରେ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆଉ ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଲା ସ୍ପେଶିଆଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଯଦି କଥା ହେବା କି ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା ଏଇ ଘଟଣାରେ, ଆଉ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ସେଇ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ନିଜେ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଘଟଣାର ନିଜେ ସବୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସବୁ ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଝୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗାଇଡେନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ଆମେ କରିପାରିଲୁ। ସେଇ ସମୟରେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଆମର ମୋର ଆଉ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଥିଲେ, ଆମର ନାନା ପ୍ରକାର ଫୋନ ଆସିବାର, ନାନା ପ୍ରକାର ଥ୍ରେଟନିଂ ଆସିବାର, ନାନା ପ୍ରକାର ମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଫୋନ ମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲରୁ ଗାଳି କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ବି ଡରିଲୁ ନା, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ଲୋକ ସଫର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡି କେମିତି କଣ କରିବୁ? ଆଉ ନାନା ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟାକୁ ଲୋକଙ୍କ ସବୁରେ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ମୋ ଲାଇଫର ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଯଦି ହୁଏତ କରିନଥାନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଲୋକ ଷ୍ଟେସନରେ ଥିଲେ, ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କର ନେଚର ହଉଛି ଜଣେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି ମାନେ ତାଠୁ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟ କର। କିଛି ଲୋକ ସେଇଠି ଆସୁଥାନ୍ତି, ଆରେ ତମ ପିଲାକୁ ଆମ ଘରେ ନଲେଜ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ରଖିଦଉନ, ଆମେ କିଛି ପଇସା ଦଉ। ଆମେ ସେମିତିକା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟରେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସେପାରେଟ ରଖୁଥିଲୁ, ଯେ ଏମିତିକା କିଏ ଲୋକ ଆସିବ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁନି। କିଏ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ କୁଆଡେ ବାହାର ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ଯେ ଚାକିରି କରେଇଦେବି ମୁଁ ବାହାରକୁ, ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରା ଯିବା, ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା, ଅମୁକ ଯିବା, କୁଆଡେ କଣ ଗାୟବ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ଲାନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପ ଚଲେଇବା ପାଇଁ, ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ୟୁନିକ୍ ୱିଜଡମ ଦରକାର, ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଯୋଗାଇଲେ ସେଇ ସମୟରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସ୍ପେଶାଲି ମତେ ମୋ ମାନେ ଲାଇଫରେ ଯୋଉ ସବୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡିଲା ସେଇ ସମୟରେ। ଆମର ବି ନିଜର ଘର ଦ୍ୱାର ଭଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା। ମୋ ମା ବି ରାଇକିଆର ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଥିଲେ। ମୋ ମାକୁ ଆଣିବା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସମୟ ଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଠି ଆମର 3 ଜଣ ତହସିଲଦାର ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ବୁଝୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ମେନ୍ ଥିଲା, ଆମେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲୁ। ତେଣୁ କଲେକ୍ଟର ନିଜେ ଡେଲି ଆସି ବୁଝୁଥିଲେ ଜିନିଷଟା। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଶେଷ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେତୁ ଆଉ ସେଇ ଘଟଣାଟା ଆମେ ଏବେ ମନେ ପଡେ ଯେ ଆମେ ସେଇଟା କରିପାରିଥିଲୁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଆମେ କିଛି କମେଇ ପାରିଥିଲୁ। ଆଉ ସିଚୁଏସନ ପାଇଁ କ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେଇପାରିଥିଲୁ। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ସେଦିନ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତେ, ବାଚିଥାନ୍ତେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜାଗା ଅଛି, କାଥଲିକ ମାନେ ବି ଡରିଲେ। କାଥଲିକ ମାନେ
ଆମକୁ ପୁଣି କହୁଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପ ତମେ କର, ଆମେ ଜାଗା ବି ଦେବୁ, ତମେ ରନିଂ କର। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଗୋଟେ ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପ ରନିଂ କରିପାରୁନୁ, ଆଉ ଦୁଇଟା ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପ କେମିତି କରିବୁ? ଆଉ କାଥଲିକ ତାପରେ ସେମାନେ ନିଜେ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପ ସେମାନେ ମାସେ ପରେ ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପ କଲେ। ସେଠି ବି ବହୁତ ଲୋକ ରହିଲେ। ସେଇଟା ଜାଳରେ ସେମାନେ ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଥିଲେ। ଆମକୁ ସେଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ସେମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଡରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଆର୍ଚ୍ଚ ବିଶପ ଥିଲେ ଫାଦର କାଲାତିଲ, ସେ ନିଜେ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ଦେଖୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଥିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବା, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ସାହସ ଦେବା, ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ କଥା କିଛି କହିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ କଲେ। ମତେ ପର୍ସନାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ଫିଲ୍ କରିଛି, ଯେହେତୁ ଏ ଯୋଉ କ୍ୟାମ୍ପଟା ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଛୋଟିଆ ପ୍ରେୟର ଆନସାର, ଯେହେତୁ 100 ଉପର ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା, ସମସ୍ୟା ନଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ବଡ ଟେନସନ ହେଇଯାଉଥିଲୁ ଯଦି 7 ଦିନ କି 10 ଦିନ କି ମାସେ ଯଦି ଦେବାକୁ ପଡିବ କୋଉଠୁ ଦେବୁ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଭଲ୍ଭ କଲେ। ଆମକୁ କିଛି ଲାଗିଲାନି, ସବୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିୟର କଲା। କେବଳ ଆମର ଜାଗା ୟୁଜ ହଉଥିଲା ଏବଂ ଆମର ନାଁ ୟୁଜ ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସେଇଟା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଲା। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ରହିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ସମୟଟା ଦୁଃଖର ସମୟ ଥିଲା। ଆଉ କାହିଁକି ଏଇ ଅନେକ କିଛି ତ ଟେଷ୍ଟିମୋନି ସବୁ ଜୀବନରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟେଷ୍ଟିମୋନିକୁ ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଛି, ଯେହେତୁ ସେଇ ସମୟ ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା କରିନଥାନ୍ତୁ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ହୁଏତ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ପ୍ରଭୁ ସିଚୁଏସନଟା କ୍ରିଏଟ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ଜୀବନରେ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଆମର ଆଉ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫିଲ୍ କଲେ। ଅନେକ ନନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ ସିଚୁଏସନକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ ପଇସା ବି ଡୋନେଟ୍ କଲେ, ସେମାନେ ବି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ସେଦିନ, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହଉଛୁ, ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ସାହସ ଦରକାର। ଆଉ ହୁଏତ ଆମେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, କି ଆମେ ବହୁତ ଧନୀ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉ ବି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହେଇଥାଉ, ଯେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହଉଛୁ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଠିଆ ହଉଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖିକି, ଆଉ ଯୋଉ ବି ପରିସ୍ଥିତି ତ ଆମେ ସାହସରେ ତାକୁ ଯଦି ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲୁଟାଇ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବେ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତର ଅଛୁ, ପରିସ୍ଥିତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ବେଳେ ବେଳେ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ହୁଏ। ଆଉ ଜଗତରେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛୁ, ମାନେ ସୈତାନ ନିଶ୍ଚୟ ଅପୋଜ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରେମ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ତ୍ୟାଗ ନ କରିବା, ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବହୁତ ସମୟରେ ଲୋକ ନିଜ କଥା ଭାବିକି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ମତେ ଅନେକ ଲୋକ କହିଲେ, ତମେ କାହିଁ ବେକାର ଏଠି ଟେନସନରେ ପଡୁଛ ବୋଲି। ଆରେ ଭାଇ, ମୋ ଗାଁର ଲୋକମାନେ, ମୋର ଗାଁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସଫରିଂରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡିଛି, ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଠିଆ ନ ହେବୁ, କଣ କିଏ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ? ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୋ ବିଷୟରେ ସେ କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗା ଉପରେ ଯୋଉ ବହି ଲେଖିଥିଲେ, ଜଣେ କେରଳାଇଟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ବି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ସେ ବହିରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ସେ ଆମ ବିଷୟରେ ବି କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି, ମୋ ବିଷୟରେ ବି କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏହା କରିପାରିଲୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆଉ କେବେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, କୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ, ପ୍ରଥମେ ଆମର ନେଚର ହଉଛି ତାଙ୍କର ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ବାହାର କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବା, ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେବା। ଏବେ ବି ହଉଛି ପରିସ୍ଥିତି ବେଳେ ବେଳେ ବିଗିଡି ଯାଉଛି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ବି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଣ ରଘୁନାଥପୁର
ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଲୋକ ପଶିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଶୈତାନ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦିଅନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ସରକାର ବିଜେପିର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କଲା, ପୁଲିସ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଲା ଯେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରୁପ ସେମାନେ ସାଇଲେନ୍ସ ହେଇଗଲେ, ଦୂରକୁ ପଳେଇଲେ। ଏଇଟା କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ପ୍ରଭୁଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବେ, ଜ୍ଞାନ ଦେବେ, ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।